وسلفنا الصالحون خصوصا يا الله على من وصاحب هذا الكتاب المواعظ الأسطورية سيدنا الشيخ أبو بكر الأنصوري رضي الله تعالى عنهم ومشايخه ومريده ومعتقده ومحبه أجمعين وعلى من ومشايخنا مشايخنا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، وإلى حضرة سادتنا خلفاء الراشدين، وإلى حضرة سادتنا آل بعلوي خصوصا سيدنا الفقيه المقدم محمد بن آل بعلوي وجميع سادتنا آل بعلوي، ثم إلى حضرة جميع أولياء الله أينما كان مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها من يمينها إلى شمالها، خصوصا إلى حضرة قطب الرباني السمداني سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشيخ أحمد البادي سيدنا الشيخ أحمد الرفاعي، وإلى حضرة صاحب هذا الكتاب سيدنا الشيخ أبو بكر العصفوري رضي الله تعالى عنهم ومشايخهم ومريدهم ومعتقدين في الدين، وإلى حضرة جميع مشايخنا وعلمائنا يا الله، خصوصا جميع مشايخنا مشايخ dengan مشايخ بن pesantren مشايخنا بن أكرم ومشايخنا أصحاب المعاهد في بلادنا إندونيسيا، خصوصا مشايخنا في جمعية نهضة العلماء، ونخص خاصة جميع مشايخ في هذه القرية قرية كبang وفي هذه الولاية ولاية كبang وأصولهم وفروعهم وحواشهم، خصوصا صاحب هذا المجلس أسود سيدنا وأصولهم وفروعهم وحواشهم، ونخص خاصة حضرة سيدنا الشيخ من الأستاذ وسيد الحبيب عمر بن علي أبو علامة بن الشيخ أبو بكر بن سالم، إلى حضرة سيدنا الشيخ زكي الدين الهادي سيدنا الشيخ صلاح الدين الناس الشيخ مسبردي، وإلى حضرة سيدنا الشيخ أخينا وجميع مشايخ أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالتنا ومشايخنا مشايخنا أجمعين، شول الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق خيرا إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوءا إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وشدد لساني واهدي قلبي وارفع قدري بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam Senin, sebagaimana agenda rutinan Aswaja Center, setiap malam Senin dan malam Kamis ada pengajian kitab-kitab salaf yang dikaji para ulama, yang dikaji oleh para ustadz, para malim, para masyayikh dari berbagai macam kitab. Alhamdulillah malam Senin ini kebagian kitab Al-Usfuriyah. Sudah kami bahas hadis yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Pada malam hari ini insyaallah akan dibahas hadis yang keempat. Kami bacakan terlebih dahulu, mudah-mudahan mendapatkan syafaat dan barokah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadithur rabi'.
Al-hadithur rabi' an Ibrahim an Alqamah an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama baban minal ilmi yantafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu a'tahu Allahu khairan lahu min umrid dunya sab'ati alafi sanatin siyami nahariha wa qiyami layaliha maqbulan ghaira mardud. Al hadithur rabi' hadith ingkang kaping 4. Al hadith rabi' utawi hadith kang kaping 4 an Ibrahim saking Sayyidina Ibrahim an Alqamah saking Sayyid Alqamah an Abdillah bin Mas'ud saking Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah taala anhum saking Ibrahim Alqamah Abdillah bin Mas'ud qala ngendika sapa Ibrahim qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa dawuh kanjeng Nabi man sapane wong ta'ala maka ngaji kang belajar sapa man baban ing bab minal ilmi saking ilmu yantafi'u maka ngalap manfaat sapa man bi kelawan ilmi fi akhirati kelawan fi akhirati dalam akhirate man wa dunyahu lan dunyane man a'tahu maka paring ing man sapa Allah Gusti Allah khairan ing kebagusan lahu maring man min umrid dunya saking tenimbang perkara dunya sab'ati alafi sanatin ing pitu piropi ing 7.000 piro-piro tahun siyamina hariya opone puasa awane sab'at alif wa qiyamil layali halan jumenenge bengine sab'at alif makbulan hale den terima ghairu mardud sakliyane den tolak. Niki ini adalah hadis yang keempat yang menjelaskan soal ilmu. Kemarin hadis yang ketiga soal bagaimana Allah memuliakan orang yang sudah usia senja. Hadis yang kedua menjelaskan soal bagaimana kedudukan seorang fajir yang masih punya harapan besar mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang pertama adalah mengenai soal cinta dan kasih sayang. Ini hadis yang keempat. Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah bin Mas'ud sahabatun Nabi. Nabi mengatakan man ta'allama baban minal ilm, siapa yang belajar satu bab saja dari ilmu. Nah, bahasa sederhananya siapa yang ngaji, siapa yang mau belajar. Kemudian yantafi'u bi fi akhirati wa dunyahu, ia memanfaatkan ilmunya untuk dunia dan akhirat. Di redaksi ini diawali akhirat dulu. Walal akhiratu khairul laka min ula. Ilmu yang ia pelajari, ilmu yang ia dapat, ia manfaatkan untuk akhirat dan dunianya. A'tahullahu khairan. Allah akan memberinya kebaikan yang lebih baik daripada umur-umur perkara dunia. Lebih baik daripada apa? 7 tahun yang siangnya untuk puasa, malamnya untuk sholat. Pasti sholatnya diterima, puasanya diterima. Ghaira mardud kata Rasulullah. Itu lebih baik, jauh lebih baik, masih kalah pahalanya dengan orang yang mau belajar walaupun hanya satu bab. Jadi kita sholat malam, puasa sampai 7 tahun. Siangnya puasa, malamnya sujud kepada Allah. Itu masih lebih baik daripada mencari ilmu kita ini lebih baik daripada sholat tersebut. Ngaji. Ada beberapa pondok-pondok itu memberikan kepada kita yang penting ngaji. Ada hadis yang lain, di antaranya juga diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dalam kitab Lubab. Julusaka sa'atan fi majlisil ilmi wala tamassa qalaman wala taktubu harfan khairun laka min idki alfi raqabah. Duduk sesaat saja. Ini bagi pengajian rutin seperti ini hadisnya ini. Walaupun sebagian mengatakan dhaif itu urusan ahli hadis.
Tapi di kitab Lubabul Hadits yang dikarang oleh Syekh Jalaluddin Asyuti mengatakan bahwa duduknya kita di tempat suatu ilmu, suatu majlis, tidak pegang pulpen dan tidak menulis satu huruf pun. Ini ngaji rutin. Pengajian ibu-ibu, pengajian bapak, pokoknya mengaji. Apalagi pengajian sekarang rata-rata yang penting datang. Itu lebih baik daripada apa? Kita memerdekakan 1000 budak. Lebih baik daripada kita sodako di dalam hadis tersebut redaksinya 1000 kuda. Artinya apa? Di zaman yang seperti ini, kita dengan modal hanya sekedar duduk saja dan mendengarkan ilmu, walaupun belum sempat kita amalkan, yang dimaksud duduknya saja, itu mendapatkan pahala yang lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak, yang lebih baik daripada mensodakokan 1000 kuda. Jagung tok, duduk saja mendapatkan begitu istimewanya. Oleh karena itu ada satu hadis Rasulullah SAW ini mengenai ilmu. Apa daunnya Rasulullah? Man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Coba kita bisa detail hadis ini. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang baik, makna sederhananya demikian. Man yuridillahu khairan, siapa yang dikehendaki Allah baik, yufaqihu fiddin, ia akan diberikan pemahaman soal agama. Kata guru saya, makna yang paling sederhananya, wis sapa bae sing dikarepi bagus karo Gusti mesti digawe gampang kolye ngaji. Jadi pengajian, mohon maaf jamaah yang offline maupun yang online maupun yang mendengarkan lewat via Facebook Kang Aditomo, dipromosi. Itu sama saja ketika kita ngaji, berarti kita ini sedang dikehendaki, sedang diharapkan oleh Allah menjadi orang baik. Ya Allah, begitu mudahnya. Oleh karena itu patut kiranya kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita mendapatkan irodahnya Allah, iradatul khair. Kenapa? Karena tidak semua Allah berikan kehendak untuk melakukan kebaikan. Wis gawe gampang nek wong pengen apik mesti digawe gampang oleh yang ngaji. Makanya kula pribadi, saya pribadi orang yang kadang tidak suka dengan kata-kata yang ngaji boy, sholat mah ora, ngaji boy, amal mah buruk iya, ngaji terus tapi kelakuan buruk. Saya orang yang paling gak setuju. Setidaknya ketika, mohon maaf, badan kita ringan, enteng untuk datang ke suatu majlis, itu menandakan bahwa Allah menghendaki kita menjadi bagian daripada orang yang baik. Karena tidak semuanya. Kalau berbicara makan, semua orang makan. Ngomong ngising, kabeh wong ngising. Tapi wong ngaji ora kabeh mesti ngaji. Sing sembayang rata-rata akeh, tapi sing ngaji satitik. Makanya patut kita syukuri bahwa inilah anugerah Allah, inilah iradatul khairnya Allah kepada kita, sehingga kita masih diberikan keistiqomahan untuk ikut pengajian walaupun lewat online, walaupun hanya sekedar seumpama, mohon maaf, setiap malam Senin dan malam Kamis, tapi diistiqomahi. Oh, malam Senin ini kitabnya ini, malam Senin ini kitabnya ini. Itu lebih baik. Hitung-hitung celengan. Nah, jadi banyak sekali hadis-hadis, apalagi ada satu lagi makalah demi. Man salaka tariqan yaltamisu bihi, terus yaltamisu bihi, yaltamisu bihi, kelalen yaltamisu bihi litalabil ilmi, yaltamisu bihi litalabil ilmi yasahalu tariqan ilal jannah. Makna dasarnya, siapa yang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu, selama ia masih mau melangkah, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Kalau bahasa guru saya ngambil dari guru saya,
Wis gampang wong ngomong, nek wong pengen wong bahagia ngaji ya. Jadi ketika kita berangkat pengajian rutin atau pengajian yang sifatnya harian ataupun rutinan, mungkin mingguan, bulanan, jadikan setiap kaki kita melangkah dari rumah untuk menuju tempat pengajian adalah menuju tempat kebahagiaan. Makna yang paling sederhana istimewanya adalah apa? Ketika kita ngaji berarti kita sedang menjemput kebahagiaan. Jadi nek wong pengen ngaji, nah aku ngaji berarti lagi menuju kebahagiaan. Surga itu dimaknai dengan kebahagiaan. Surganya engkau je. Masih cerita, masih bayangan. Kau nggak beli pasti mancing apa? Ora. Masih khayalan. Surga kok khayalan kau? Masih ngayal kok. Wong sholatnya masih ora tatak, sholatnya masih ora istiqomah, sholatnya masih ora khusyuk. Kita hanya sekedar adu-adu dalil saja, sing sholat mesti manji swarga. Awmani sing sering sholawatan mesti dalil al jannatu wa naimuha sa'dun liman yusolli wa yusallim wa yubarik. Ale wis penting wong gelem sholawatan mesti oleh swarga. Kan dalil-dalil, mencari dalil-dalil yang gampang. Makanya ini saya cerita, ini buat teman-teman juga. Dulu waktu saya mau nikah, kira-kira seminggu sebelum menikah, saya masih ingat soan ke Hadratus Syekh Al-Alim Al-Alamah Kiai Haji Mustafa Bisri atau terkenal dengan Gus Mus. Saya soan ke Gus Mus. Sekaligus waktu itu tabarukan takziah 40 hari wafatnya istrinya Gus Mus. Kawan. Enggak cerita itu soan, madep Gus. Mbah Yai, Abah. Waktu itu saya manggilnya Abah. Bah, kula badhe nikah, Bah. Wah, nggih badhe nikah. Ditoto ya sing apik niate. Pertama disuruh menata niat yang baik. Terus kula arane wong santri sate nylatuk. Kula kan terkenal sate nylatuk, kate sate nylatuk. Santri sing kadang orang duweni rasa isin, tapi di bab ilmu penting. Maksudnya santri ku kadang ngempet muruah, ngempet isinan tapi salah tempat. Kula mboten takon. Niatnya nopo Bah sing apik? Oh. Niat kawin, niat sing apik apa Bah? Apa jawabannya Gus Mus? Diniati belajar. Siji tok dari Gus Mus. Oh tah lakoni amal ibadah apa saja kata Gus Mus niatnya belajar. Biar apa? Apa yang kita kerjakan seakan-akan kita sedang menuju surga. Belajar. Oh wingi masih dewekan, saiki bakal duwe istri. Belajar bagaimana cara menghadapi satu perempuan. Dua, belajar akan menghadapi sifatnya perempuan. Nanti di dalam pernikahan kita dikaruniai seorang anak. Belajar ngurusi anak. Oh iki cara ngurusi anak. Dan seterusnya. Jadi apa saja belajar. Asal niatnya belajar, andaikan di tengah jalan ada kesalahan dan keliru itu wajar. Arane wong belajar. Akhirnya kula tanglet maling. Semua ibadah Gus, nggih termasuk sholat kata Gus Mus. Loh, kok sholat? Iya belajar. Kita setiap menghadap Allah dalam rangka belajar khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar apa? Andaikan di dalam sholat kita ada kesalahan dan sahun, masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong niatnya masih belajar sholat. Yang kedua belajar khusyuk. Tiap kali kita menghadap ini wajah tu wajah lilladzi, itu kata Gus Mus diniati belajar. Ya Allah saya pengen belajar sholat. Ya Allah saya pengen belajar khusyuk. Walaupun esok ya zuhur, asar, maghrib, isya sembahyang, tapi tetap niat ning atine bukan hanya usolli, tapi niat pengen belajar madhep ning Gusti Allah, menghadap kepada Allah, dan kita niat pengen belajar khusyuk. Jadi walaupun nanti di tengah jalan sholatnya goyah, tetap kita akan mendapatkan maaf oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Arane ke wong belajar. Arane wong belajar itu salah gak? Wajar. Makanya apa? Guru saya alhamdulillah almarhum al-maghfurah Bang Oyim, atau terkenal dengan Bang Oyim, itu mengatakan gini, nanti kalau sudah jadi kiai, kitab apa saja yang kita baca jangan diniati ngajar, tapi niatnya mutola'ah. Itu kata Gus. Makanya saya ketika diperintah oleh Kang Tomo
Kang ngaji, kula mboten niat ngaji, niate mutolaah, ndres. Kapan saya bisa ndres kecuali di malam Senin? Kapan saya buka kitab Usfuriyah kecuali di malam Senin? Gak mungkin. Oh, nanti malam Usfuriyah tak buka titik gua apa 15 menit, 10 menit tak buka red. Oh, bab kepapat dengan ilmu. Ya, tak eling-eling pelajaran-pelajaran mengenai soal ilmu. Akhirnya mutolaah. Sampai beliau itu ngomong sama kita begini. Khususnya sama saya pribadi. Nanti kalau sudah alim, jadi kiai lah semua, mau diundang kiai. Ketika kita baca Quran di depan orang banyak, tetap di dalam hatinya bukan qiraatul Quran, tapi niatnya apa? Deres Quran. Belajar maca Quran. Supaya apa? Andaikan ada tajwid yang keliru, tetap akan mendapatkan pahala dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena gak niatnya belajar, niat baca Quran. Jangan apalagi niatnya Pak tak pamer, bagus suaranya tajwidnya, bagus tajwidnya lah kasih salah, coret. Benar kata Gus Mus, apa saja di niatnya belajar. Makanya saya niatnya mutolaah. Alhamdulillah bisa baca kitab, satu hadis dibaca, hadis yang keempat, akhirnya ingat, di kitab Usfuriyah hadis yang keempatnya mengenai soal ilmu diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, man ta'allama baban. Artinya apa? Ingat ya Allah, ya ngaji satu bab saja itu lebih baik daripada sholat 7 tahun, daripada puasa 7 tahun. Sabab loh. Makanya ya Allah, nikmat luar biasa. Makanya tidak ada nikmat yang lain kecuali kita ditakdir oleh Allah bisa istiqomah hadir dalam acara pengajian, apapun pengajiannya. Ngaji. Banyak guru-guru kita rata-rata Masya Allah kalau dalam kitab itu getol-getol. Apalagi yang saya sering ulang berkali-kali, apalagi yang sumber sanadnya sampai kelir boyok. Kita lihat coba, ada sosok seulama sepuh, alim, alamah, tawadu, ra'i, zahid, Bayi Anwar. Coba ngaji lo kalau bulan puasa berapa jam itu? La ilaha illallah. Kita saja yang ngikutin lewat live streamnya nggak kuat, tapi Bayi Anwar ngaji ya Allah. Belum di langitan ada mafaqih dan lain sebagainya, alim alam, kiai-kiai kita ngaji semua di pelosok dan lain sebagainya ya. Ngaji, makanya ngaji. Di hadis yang keempat juga masih ada keterangan-keterangan yang lain dan cerita-cerita yang lain. Di antaranya adalah Rasulullah mengatakan, ana madidatul ilmi wa aliyu babuha. Ini mumpung mengenai soal ilmu, ini penting ya. Kata Rasulullah, kata Kanjeng Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Saya adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Ana utawi ingsun iku madinatul ilmi, kotane ilmu, wa aliyu lan utawi Ali iku babuha lawange ilmu. Artinya kalau diandaikan rumah, andaikan Rasulullah adalah rumah yang penuh dengan ilmu, tidak bisa kita masuki rumah tanpa kecuali lewat pintu. Artinya kita tidak bisa menggapai ilmunya Rasulullah kecuali lewat Sayyidina Ali. Berarti lewat siapa? Sahabat. Gak bisa kita lewat langsung, tapi gak bisa, sulit. Makanya alhamdulillah saya ini selalu ngompor-ngomporin orang-orang. Adalah kita itu ikut Kanjeng Nabi itu terlalu terseok-seok, sulit. Jangan gaya kita nggak usah terlalu gaya ikut Kanjeng Nabi. Wah, ikut sunnahnya nggak bisa, ikut akhlaknya apa lagi. Yang paling bisa kita gapai dekat dengan Kanjeng Nabi apa? Bissolati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup dengan sholawat kepada Kanjeng Nabi. Niru sembahyang Kanjeng Nabi orang ngelan. Kanjeng Nabi unggal bungi sujud bah. Lo kita unggal dina sampai dungkut ya. Sampai jungkel, sampai Masya Allah gigire melengkung, bukan karena sujud, game online slot. Melek bung itu bukan karena zikir kayak Rasulullah, tidak. Rasulullah melek ihyaulainya benar-benar zikrullah taqarrub ilallah. Lo kita melek bungnya benar-benar taqarrub ila hatif. Bilang HP, Masya Allah angel. Ikut akhlaknya Kanjeng Nabi. Siapa yang bisa ikut akhlaknya Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi setiap dihina, setiap dicaci maki, setiap diperlakukan tidak baik, Kanjeng Nabi selalu membalas dengan
kebaikan, dibantah orang balas bantah, dipoyoki orang balas poyok. Ulah kita bisa kita? Ya nggak bisa. Dipoyoknya jancuk. Ayo, siapa yang kuat? Mohon maaf, Kanjeng Nabi setiap mau sholat ada orang yang lemparin kotoran. Iya, mau sholat dilemparin kotoran. Beliau tetap dalam keadaan azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur. Jajalan, kita bukan hanya mau sholat, ayo jajalan. Ini musim hujan ya. Sampai naik motor, lagi nyantai enak-enak, tiba-tiba dari samping ciprat, ayo. Orang misuh bisa astagfirullah lah, raimu kan. Cuma masuk lagi enak-enak malah kecipret. Artinya nggak bisa. Ikut sholat Kanjeng Nabi repot, ikut akhlaknya Kanjeng Nabi nggak mampu. Ayo, ikut gaya hidupnya nggak. Udahlah, kita ikut Kanjeng Nabi. Bikathratis sholati alal habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita perbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi, kita sedang dalam rangka apa? Ikut gandulan dengan Kanjeng Nabi. Gandulan akhlaknya nggak bisa, gandulan ibadahnya sulit, gandulan lewat sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling ampuh dah, paling ampuh. Makanya rata-rata ulama-ulama kiai-kiai yang top-top rata-rata ijazahnya adalah ijazatus sholat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lirboyo ribuan sholawat dikutus dengan kitab Dalailul Khairatnya. Ya. Nah, makanya saya bukan promo. Makanya di Cirebon itu ada salah satu pondok luar biasa, terkenal, santrinya banyak. Yo, salah satu keistimewanya saya melihat ada satu amalan yang tidak pernah ditinggal oleh para santrinya, apa? Memperistiqomah bacaan Dalailul Khair. Sampai-sampai selalu membaca ada ijazah kubro. Dah. Artinya apa? Orang itu tidak bisa masuk ke kota ilmu kecuali lewat Sayyidina Ali. Akhirnya saya teringat salah satu syairnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan di dalam kitab Ta'lim, pernah saya jelaskan, ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'unbika an majmu'iha bibayanin dzaka'in wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadu ustadi wa tuli zaman. Itu penting. Ini yang kadang sudah mulai dilupakan. Makanya mohon maaf, apalagi kalau seumpama kita ini nanti akan saya terangkan, karena ini babnya soal ilmu. Kalau soal cerita, kan di dalam kitab usul ini diceritakannya soal ilmu dan harta lebih utama mana gitu kan. Di dalam kitab ini saya nggak membahas itu sudah sering dibahas. Pokoknya ilmu dan harta yang mesti otomatis lebih mulia ilmu daripada harta. Di antara jawabannya Sayyidina Ali, ilmu itu kalau dipakai semakin bertambah, sedangkan harta kalau dipakai akan berkurang. Saya nggak akan menerangkan itu. Ini akan saya jelaskan. Ada makalahnya Sayyidina Ali yang akhir-akhir ini sudah kita tinggalkan begitu jauh. Ini makoli. Ini makolinya nggak jelas. Tapi ini makolinya jelas Sayyidina Ali. Nah, bukan makoli yang sana. Makoli yang sana nggak laku itu. Nah, Suryani, yang enak biryani. Nah, ini mohon maaf nih yang online ini juga harus diperhatikan. Kenapa akhir-akhir ini lulusan baik pesantren maupun lulusan sekolah-sekolah umum tidak ada yang muncul? Kurang lah. Dari ribuan lulusan yang adanya satu. Dan itu pun bisa dipresentasikan berapa persen. Ini yang kadang nggak diperhatikan. Kayak Cung pengen alim, ikut Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Yang pertama, zakain. Wong iku kudu cerdas. Jadi rata-rata, saya sering mengulang berkali-kali, rata-rata wong pengen belajar, ku rata-rata ketika ditanya, kenapa anak sampean belajar? Kenapa kamu belajar? Pengen pinter. Itu salah. Jadi pinter, cerdas itu modal awal ketika kita pengen jadi orang alim. Cerdas dulu. Makanya kalau saya angan-angan di Muqaddimah Imriti itu, di Muqaddimah Imriti sangat simpel malah.
Syekh Syarfuddin Yahya mengatakan begini, wa ayyakuna nafi'an bi'ilmih mani'tana bihifdzih wa fahmih. Jadi simpel. Di kitab Imri itu mukadimahnya itu paling saya suka itu. Di antaranya adalah beliau Syekh Syarfuddin Yahya mengatakan demikian, nek wong pengen manfaat ilmune syaratnya cuma loro. Cuma dua syaratnya, nek pengen manfaat wa ayyakuna nafi'an bi'ilmih mani'tana bihifdzihi wa fahmih. Harus punya etina. Etina itu semangat. Semangat apa? Yang pertama, bihifdzih, menghafal. Makanya santri-santri harus hafal. Makanya dulu kiai-kiai kita itu sebelum dipelajari dihafali dulu. Jurumiyah dihafal, Aqidatul Awam dihafal. Makanya pondok-pondok yang babon-babon rata-rata semuanya hafalan. Makanya pasti kita kenal bagaimana sosok Mbah Hasyim Asy'ari hafal ribuan hadis serta rijalul hadisnya, sehingga beliau mendapatkan maqam hadratus syekh. Kita lihat yang sekarang yang fenomenal Gus Ba, kayak apa hafalannya? Gus Kausar kayak apa ketika mau idho hasanah di atas mimbar, lanya sekali. Jadi hafal dulu. Aqidatul Awam dihafal. Baru setelah kita menghafal, wa fahmi, difahami. Lah, fahmi ini, memahami kitab ini tidak bisa kita memahami secara hafalannya saja, harus dibaca, mutolaah, ada gurunya. Menghafal bisa sendiri, tapi memahami tidak bisa sendiri. Ini butuh guru. Kita bisa saja. Orang menghafal Quran tanpa guru bisa saja. Menghafali terus, hafal dewek. Tapi memahami isi Quran tidak bisa, harus ngaji tafsir. Kita bisa saja menghafal Safinah, Takrib, mungkin Kifayatul Akhyar, Fathul Wahhab, bisa kita hafal seluruh kitab bisa. Tapi memahami isi kitabnya tidak mungkin. Makanya menghafal itu bisa lewat jalur pribadi, tapi untuk memahami tidak bisa lewat jalur pribadi. Harus ada, kalau dalam istilah pesantren harus ada musyawarah. Makanya biasanya kalau di pondok-pondok besar, biasanya setelah belajar itu ada kelas musyawarah. Dibahas sampai tengah malam. Pembahasan kitab yang tadi kita pelajari dibahas. Itu rata-rata. Wah, ini kayaknya bubar. Ayo jajal bubar. Ada ke pondok-pondok di wilayah kita sekarang yang masih melakukan itu? Jarang. Ya, atas belajar ya mangan. Semangan turu. Gak ada pembahasan. Kita bahas nahwunya, ini kenapa dibaca doma, ini kenapa dibaca skala, kenapa dibaca rofa, kenapa dibaca nasab, kenapa jadi fa'il, maf'ulnya mana, ini khobar apa nih, khobar muqaddam, tamududakwa, harus dibahas secara nahwunya, nanti dibahas secara yang lainnya. Itu. Jadi kalau kita kembali kepada Syekh Syarfuddin Yahya, nek pengen manfaat ilmu, nek kudu apal, kudu paham. Nek ora apal, ora paham ya aja makoli. Wah, apalnya kola-koli, boy. Maning-maning ziarah kola-koli. Acara apa kola-koli? Ngapalnya mengkola-koli tok. Mengkono koyo payu. Kowe tenang-tenang, ning Indonesia kuwi mesti payu, Kang. Jajalan sampean pengen payu gampang. Sejado-ado sampean ya. Ngilang, aja suwe-suwe ngilang. Aja nampak ning dunia, aja nampak ning wong-wong Gebang, ngilang aja suwe-suwe setahun bae. Jajal mulai tak nyebut nama contoh. Kang Lutfi, ngilang Kang Lutfi. Aja ngaton Kang Tomo, aja ngaton kita setahun bae. Jajalan aja ngaton. Ngaton nganggo jubah gede, sorban yang lawir, udang-udang, tas besung kandel karo subhanallah. Yakin payu yakin. Yakin payu yakin. Ning omah wis jagung deh. So. Siji teka ada sing gak aku. Wah, payu. Wah, malah cerita yang aneh-aneh. Cerita tahayul, cerita macam-macam. Wah, mesti payu. Kang Tomo ge marak aya Kang punten. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terus modal anak Indonesia juga bebek ayo. Bon, ini saya akan kembali ke cerita. Zakain, cerdas. Jadi dia mau pengen pintar kudu cerdas. Cerdas yang pertama apa? Kita harus tahu ikhtanim khamsan qabla khamsin. Ini yang dimaksud. Ayo. Ada di kalimat ikhtanim khamsan qabla khamsin, di antaranya adalah, ini saya bahasa yang sederhana saja. Gunakan waktu luangmu sebelum waktu sibuk. Mungkin sampean-sampean Kakang selain Kang Lutfi belum merasakan, sekarang Kang Lutfi merasakan. Iya, digempit dengan berbagai macam
amalia, pekerjaan, rumah tangga, terusnya kapan? Sampean-sampean yang bisa deres, kayak kita kayak Kang Tomo mikirin deres. Lah. Mana kayak kita, wah, suara mikirin deres wis. Mikirin alarm bae. Alarm duhur, alarm asar, alarm maghrib. Sampean-sampean mumpung lagi longgar, belum punya kesibukan, gunakan waktu itu yang baik. Itu namanya cerdas. Kalau orang pintar banyak, gampang. Pintar itu definisinya adalah ia mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar, mana B, mana A. Itu pintar. Tapi orang cerdas belum tentu. Saya sering mencontohkan paling gampang begini. Ini contoh saja. Nah, ini andaikan gelas. Nah, ini andaikan gelas, taruh nih gini. Pen tiba lu gelas. Iya, pengen pintar lu. Wong pintar mesti hanya sekedar ngomong, wong pintar ki, wong pintar, wong pintar ki, wong pintar. Awas gelasnya yang kau pecah. Wong pintar ku. Kayak gelas dipinggirakan, wong pintar. Wong pintar kok cuma mau konon. Awas kok gelasnya tiba kayak ditaruh di pinggir. Ya siapa sih orang ngerti deh gelas di pinggir kesenggol ya mesti pecah. Tapi wong cerdas gagian gelasnya dicukut taruh ning tengah. Kok. Nek pengen pintar syaratnya konon. Ngerti. Oh, kiai ini lagi apa? Kiai ini pegel apa? Ora. Kiai ini sibuk apa? Ora. Kiai ini meriang apa? Ora. Ngerti. Oh, itu ada wong cerdas. Kayak contoh maning, saya sering mencontohkan di pesantren kalau lagi di pondok, kayak contoh. Saya kira santri goblok. Contoh. Ning kene iki contohnya pemain ireng cilik ya. Tak contohnya cilik. Apa namanya? Temblek cecak. Ya kan? Hukumnya apa, Kang? Nah, najis. Mengerti kabeh sing aran temblek ya mesti najis. Wis tak bae kamu ngono, tapi tidak semua kan. Pokoknya lamun temblek ya mesti najis. Tapi wong kadung santri pinter, pen ngajine Sabina, ngajine Fathul Qorib, ngajine Fathul Wahab, Kifayatul Akhir, sama macem-macem iku model spidol. Model apa? Spidol. Dibuderi. Awas najis. Wes sing nulis kun goblok murokab kun. Iya saya ngerti maksudnya supaya aja dia tak ngerti maksudnya, tapi yo goblok tetep. Siapa sih orang ngerti bahwa temblek cecak najis? Oh baturnya teka maning lingkari maning awas najis. Baturnya teka maning lingkari maning awas. Temblek cilik lingkarannya 1 meter jewek. Tapi orang cerdas gunakan ilmu fikihnya. Oh ini namanya najis apa? Hukmiyah ta'ai niyah. Oh ini ainnya. Ayo kita praktek, ambil dulu kotorannya. Itu orang cerdas. Dia tidak perlu bicara. Dia tidak perlu kolak-koli. Dia tidak perlu inama koli-makoli. Wah nggak perlu. Apalagi ngaku turunan. Wah nggak perlu, nggak penting. Nah, nanti akan saya jelaskan. Nanti endingnya akan saya jelaskan. Wong cerdas itu belum butuh ngomong, belum butuh macam-macam. Dia angkat tangannya, ambil kotorannya, sucikan ainiyahnya. Oh dilihat ainiyah sudah nggak ada, sudah hilang. Kita sucikan, dites, warna hilang, gitu, bau hilang, tinggal rasa. Masa rasa didilat kan wong goblok. Kan dunia saja, kayak warnanya hilang, mambune hilang, mesti rasanya hilang pun suci. Orang rame, gitu. Tapi sekarang banyakkan santri. Wah, kalian yang punya majelis delang ning arep majelisnya kotor, gak usah ribut. Sing bikin siapa ya? Oh, sing bikin siapa ya? Ya, sing bikin siapa ya? Ya, padahal ada namanya dewek tapi iya. Tapi kalau orang yang benar-benar pengen mendapatkan ilmu, ikut Sayyidina Ali. Oh, latar kiai ini kotor, latar Umayyah Malimnya kotor, sapu ah. Nanti akan datang sendiri ilmunya. Masa Kang Tomo pengen bersih aswaja lewat CCTV. Ya kontrol. Zakah, itu namanya zakah. Yang kedua, hirsin, semangat. Harus semangat. Ngaji itu harus semangat, modalnya harus semangat. Nah, yang ketiga, wastibarin. Apa? Wastibarin, sabar. Ini yang paling lumayan sulit ya ini. Innallaha ma'as sabir. Angel Kang, ngapali abot, ngapali Quran abot angel. Apa maning kayak sama pangapunten kayak Kang Lutfi, sing wis dadi malim. Wah, ngadepi wong iku sejen ana sing gampang diajari, ana sing angel. Bolak-balik
Saiki ku diwacani idgham maning-maning ha angel. Fa yo angel. Nah, kon ngapali senadom bae yo bolak-balik ora pragat. Yo ngajak wong tapi mau kudu sabar. Oh ngajar iku kudu sabar, wong belajar ya kudu sabar, belajar ngajar kabeh kudu ana sabar. Wong luru ilmu kudu sabar. Termasuk apa? Sing paling angel maning wong tua sing lagi nitipaken anake ning pondok kudu sabar. Nitipaken ning madrasah kudu sabar. Wis sabar. Lalu kula gadah lare punya anak tak sekolahkan ning pondok ning babat iku. Kep ora prestasi penting mangkat. Ora mikiri prestasi. Kok gak waya gede kok pinter dewe. Nek gelem belajar, penting mangkat. Sabar. Usah ki masyaallah. Jenengan yang betul percaya. Kalian kalau tidak percaya nanti kalau jadi guru tambah repot. Sekarang tuh masya Allah pendidikan benar-benar kacau. Kita di dalam dunia pendidikan dituntut untuk apa? Memberikan label nilai yang begitu tinggi kepada anak. Coba bayangin. Sampai ujian lo oleh 40, 20, 30. Nih lapor, nih rapot kongkon oleh 85. La ilaha illallah. Jadi kan bocah seneng orang belajar kayak orang apa kader kayak oleh 85. Zaman saya sekolah, apalagi zamannya Kang Tomo, mungkin zamannya Kang Lutfi juga masih. Anak bocah orang naik sekelas kok masih akeh yang Lutfi ya. Jadi bener-bener tantangannya luar biasa. Lamun jarak istilah Kang Tomo bengen sekolah kayak kula sekolah, anak istilah ngeduk ya Kang Tomo ya. Sedang ngeduk ya. Ngeduk kelas Kang Lutfi aneh ya. Sakisi langka. Pinter goblok munggah kabeh. Tapi bocah pan belajar orang belajar sing penting munggah. Gak ada semangat belajarnya sama sekali, gak ada. Ya. Apa mana yang sakit mau sekolah lah, ya Allah. Makanya, isinya saya bukan mengkritisi ya, tapi memang ini realita. Setiap akhir tahun acara wisuda di mana-mana sekolah mesti isinya buket karo rai dicolang coleng. Goblok pinter oleh piala, kabeh modal piala 500, mending 500.000 malah 1.000. Gak ada jiwa tantangan. Zaman saya sekolah, zaman Kang Tomo sekolah, mungkin Kang Lubit juga pengen ujian kelas 6 ki kelas 6. Besok ujian nasional. Ya Allah, saminggu sedurung ujian dikongkon wong tua puasa. Pada ujian, pada puasa ya. Menanan ya Kang Lubit ya. Puasa ya puasa seminggu. Khusus orang puasa orang lulus endah. Ayo baca sekian jajalan. Bilang lah deni orang ngomong esok ujian bengi ya ML angger. Malah kalau gurunya bareng, ayo Pak mabar, iya nanti kalau habis ujian mabar. Lah, pengen ujian mabar, tas ujian mabar, mainnya duduk karo baterai karo gurunya sekalian. La ilaha illallah. Zaman akhir. Iya, saya merasakan betul. Kelas 6 MI lo kita masih pengen ujian lo, keder ya kan? Belajar kudu puasa iya tirakat. Mutih loh, bacaan putih. La ilaha illallah. Pengen ujian lo kelas 6. Sekian jangan kelas 6 ya. Kelas 2 SMP, cung, sudah pengen belajar. Gampang. Terus sih, belajar orang belajar bakal lulus. Belajar orang belajar bakal oleh buket. Ya, belajar orang belajar bakal nganggo jas. La ilaha illallah. Ya. Sakitnya kan setiap acara ujian ya Allah, bader-bader pada nganggo buket ada sing isine coklat, duit 5.000-an, duit 2.000-an. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wastibarin. Ini yang keempat ini juga agak penting. Wa bulghah. Bulghah itu apa? Bayar iuran. Harus mengeluarkan modal yang besar. Guru saya, guru kula sering ngendikan mal aja ngarep ning zaman akhir Islam khususnya. Ngomongnya agama tapi Islam ini akan jaya. Kok bisa kiai? Ya, selama orang Islam belum bisa menghargai ilmu dalam agama Islam. Ayo. Angel, apa wong sing kayak Kang Lutfi, kayak kula, kayak Kang Tomo, atau kayak wali-wali bisa jadi kece. Sekolah, mau ngaji, dibayar, ngomongnya ora ikhlas. Ya? Orang bayar, gurunya ora muridnya ora pengertian.
mangkat balik lah, gurunya sampai ngempes, orang duwe beras, orang duwe gula, orang duwe lah, gak bisa. Bulgho itu penting. Makanya Pak, laqad ahaqqu ayyuhda ilaika ramah li ta'limi harfi wahidin alfu dirham. Ini juga bisa maknanya dibalik. Tenang para kiai-kiai, para ustadz, para malim-malim, kita jangan jadi guru yang mata duitan. Tenang, satu paket. Terus ngomong, wis tenang tah. Nek kita duwe ilmu diamalakan mesti bakal dibayar larang karo Gusti Allah. Kau usah mata duitan. Tenang, kok rezeki tekan dewek. Oh, tapi yang jadi muridnya harus pandai-pandai mengerti keadaan bulgho. Waduh, kita sering ngomong berkali-kali. Ayo, wong pengen bisa belajar bahasa Korea wae puluhan juta. Masa anaknya pengen bisa ngaji Quran, pengen bisa tajwid, bayar ya Allah kemisan. Senena. Barang dilawan pas tindak kemis malah orang mangkat lah. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengko pengen anaknya pinter Quran sampai tekan kiamat dari Gus kurang rong dina orang bakal bisa maca Quran. Nah, Islam gak bakal bisa maju dalam demikian. Bulgho itu penting, bayar. Malah saya sering ngomong berkali-kali, kita iku ngaji karo ngising bayar larang ngising. Sekali ngising di pom bensin 2.000. Ya toh? Bahkan saya sering ziarah Wali Songo atau ziarah di wali-wali. Tekan WC 2.000, ngising 3.000, nguyuh 2.000. Lah, ngaji. Lamun seumum, maaf ya, setiap kemis kon bayar 10.000 atau 5.000, saya kira rata-rata 5.000. Ayo, berarti dibagi seminggu pirang dina? Sadina 1.000. Berarti sekali ngaji bayar pira? 1.000. Larang tinggal ngising. Ya larang ngising. Saya sering ngomong ke wali murid. Jangan ngarep anaknya bisa baca Quran, jangan ngarep anaknya akan alim selama belum bisa menghargai ilmu. Gak bisa. Saya selalu menyampaikan mana-mana ilmu itu mahal harganya. Makanya kata salah satu syair di kitab Ta'lim, ra'aitu ahaqqa haqqal mu'allim wa aujabu hifdzun ala kulli muslim laqad ahaqqa ayyuhda ilaihi karamah li ta'limi harfi wahidin al-futiriyah. Makanya kita usahakan contoh. Saya ceritakan seorang ulama besar, Al-Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana alim Imam Ghazali? Kenapa? Karena begitu khidmatnya orang tuanya. Imam Ghazali sebelum ayahnya beliau wafat, beliau mewakafkan seluruh hartanya kepada kiainya. Yang online nih, dengerin yang online. Ayahnya Imam Ghazali ini sebelum wafat, seluruh hartanya dikumpulkan, semuanya dikasihkan kepada gurunya. Saya titip harta saya kepadamu dan saya juga titipkan anak saya kepadamu. Biayanya ambil dari seluruh hartanya. Loh, la ilaha illallah. Maka jangan heran, alim alama hujjatul Islam punya kitab sampai luar biasa yang sampai sekarang kitabnya menjadi fenomenal, Ihya Ulumuddin. Seluruh hartanya dikasihkan pada gurunya. Makanya bener li ta'limi harfi wahidin al-futirah. Ayo, kita ini kalau pengen alim, hargailah, belajar menghargai ilmu. Kitanya yang jadi guru jangan selamitan. Jangan apa? Selamitan. Apalagi saya sering ngomong berkali-kali, ilmu itu di kitabnya Imam Ghazali. Kitab Ghazali itu punya kitab namanya Minhajul Muta'allimin. Kalau Syekh Az-Zarnuji, mohon maaf ya, Syekh Az-Zarnuji, kitabnya namanya apa? Ta'limul Muta'allim. Bashim punya kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Imam Ghazali juga punya kitab namanya Minhajul Muta'allim. Di dalam kitab Minhajul Muta'allim itu dikaji bahwa ilmu itu hurufnya ada 3, ain, lam, mim. Saya kasih satu saja. Ilmu maknanya ilyin, tinggi, punya kedudukan yang tinggi. Makanya saya sering kemana-mana, orang yang berilmu itu sudah satu paket akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Allah sudah mengangkat derajatnya orang yang berilmu. Lantas kemudian kenapa toh Allah sudah mengangkat segitu tingginya derajat kita orang yang punya ilmu ini, dan disandingkan dengan orang-orang yang beriman masih mengharap pangkat dari orang lain? Maksudnya apa? Cung ya, ampun nek sampean kok tadi kiai
Nggak usah ngarep wong sejen arep menghormati sampean bisa. Setiap ana wong kudu salaman cukdang wong teka kudu ngormati Jangan jadi mental kiai kayak begitu, gak bakal laku. Serius gak bakal laku, ditinggalin mesti. Tapi semakin kita mendam diri kita, semakin kita tawadu, orang akan merasa hormat kepada kita. Kayaknya dihormati, dicucup. Gak, ilmu gak begitu. Nah, orang yang berilmu itu tanpa diminta pun orang mesti akan menghormati. Cuma butuh semua orang Lutfi. Kita tekan pikir. Salaman. Wah, tangan gatel salah. Gak usah. Pasti. Nek pengen punya derajat yang tinggi, pengen diangkat derajatnya oleh Allah, jadi ya wong sing sregep ngaji. Wis ngaji. Ngaji wis. Insyaallah barokah. Ya. Saya lanjutkan wabulghah. Bulghah itu penting. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita merendahkan ilmu dengan yang begitu istilah waya kemisan, waya bayaran. Yang kelima, wa irsyadu ustad. Ini juga penting. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Di zaman akhir seperti ini, berhati-hatilah kita mengambil ilmu dari siapa. Ini penting. Sanad ilmu itu penting. Irsyadu ustad. Ikut guru, ikut kiai yang siapa? Ikut kiai yang benar-benar punya sanad muttasil ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Kang Lutfi jelas, Kang Lutfi sanadnya lewat langitan lewat siapa jelas sampai berdua tekan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil ngaji karo Malim Mufid itu jelas, Malim Mufid sanadnya kelir boyo ke Mbah Karim. Mbah Karim lewat Mbah Hashim, lewat Mbah Yai Khalil sampai ke atas sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai yang ngaji ke khatib, sampai yang ngaji ke siapa saja. Kembali Muhdi, syaratnya lewat buntet, gitu. Dari buntet mungkin sampai ke atas Mbah Abbas nanti sampai ke atas dan sebagainya sampai ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil dan ikuti petuahnya, petunjuknya. Wis bisa ambil sing aneh-aneh. Tuh. Kadang santri melu sing terkenal makola lebih ngormati sing makola nah, yes, gak usah. Nah, yang terakhir, waktu li zaman, tidak ada waktu yang sangat singkat dalam mencari ilmu, butuh waktu yang panjang, butuh. Tidak bisa ilmu yang kilatan, nggak ada. Awam maning pengen mengandalkan min laduni Adam, siapa kita? Pengen ilmu laduni siapa kitanya siapa? Mengandalkan ilmu tenang, orang usah belajar turu waya pinter kaplok dah saya. Gak bisa. Jadi sekali lagi di bab ini, di kitab Usfuriyah ini menjelaskan begitu pentingnya orang belajar dan begitu tingginya derajat ilmu. Kenapa? Sampai dua ilmu mesti mulia. Tapi apa ilmunya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah pengen diangkat derajatnya oleh sesama manusia. Wis diangkat karo pangeran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat pun cukup selesai. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikat wa ulul ilm. Udah jelas. Ngapain pengen luruh pujiannya menusa? Wes kan. Ini sebagai konklusi, sebagai penutup ya. Sebagai closing, apalah? Pujian manusia di depan kita tapi di belakang pasti menghina. Wes gitu. Ya. Ini ngarep iya ning mburi ya ora. Di depan di belakang ya hehe. Dah, itu manusiawi. Ini ngarep ya mesti ngalem, ning mburi ya mesti ngedek. Itu manusiawi. Wah, apalagi pujian politikus, wah iklan ringso. Nah, sekali lagi, ayo kita terus terus ngaji, istiqomah ngaji, datang di Aswaja ini minimal setiap malam Senin dan malam Kamis ngaji. Ora bisa teka yo buka Facebook, ora tak sampai praket minimal nge-like bagus pisan yang kirim bintangnya Kang.
Tapi yang penting istiqomah ngaji. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita, al-istiqomatu khairum min alfi karomah. Mudah-mudahan kita mendapatkan karomahnya para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kama la nihayata likamalihi wa adadi kamalihi. Allahumma inna nastaudiuka